ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇವತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 94.24% ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಿಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮಿ, ತಂದೆ ಸುರೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಹೇಗೆ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ರಹಸ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ. ಅವರು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಏನು ರಹಸ್ಯ ಇತ್ತು ಬರೀ ಅಮ್ಮವರೇ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ ಬರ್ತದೆ ಸೌಂಡ್. ಸಾರಿ ಹೇಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಕ್ಷಿ, ಅವರ ಹೆಸರು ಸಾಕ್ಷಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ವಂದನಾಲು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ. ಅಲ್ಲಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಅವಳನ್ನು ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂತ ಸಂಕಟಗಳು, ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವಳನ್ನು ಕಾಡಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವಳು ಅನೇಕ ಜನರು, ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಾಲೆಯವರು, ಸ್ಕೂಲ್ನವರು ಇವಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು महिमा ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ जीसस. अब तक तो उसको सम्मान किए, अब यीशु मसीह को वो महिमा 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 कर रही है. प्रैज लॉर्ड जीसस. साक्षी स्वामी ಅವರಿಗೆ. प्रेज लॉर्ड. मेरा नाम है साक्षी और 10th स्टैंडर्ड में मेरा 94.24% हुआ था. और जरा जोर से. सितंबर में मेरे को माइग्रेन हुआ था. हम बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए थे, फिर वो बोले कि मुझे माइग्रेन है करके. तो फिर बहुत ऐसा हेडेक हो रहा था. मैं स्कूल सब बहुत छुट्टी करती थी, तो मेरे पेरेंट्स सब बोल रहे थे कि मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाती. एंड मेरे को भी ऐसा ही लगा था कि मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाती. मेरे को ऐसा लगा था कि मैं 90 तक भी रीच नहीं कर सकती, 75 कर सकती, ऐसा सोची थी. बट बाय द गॉड्स ग्रेस मैं पास्टर से मिली और मुझे पास्टर बोले कि मतलब मैं पूरा अपना समझाई कि मेरे को ऐसा सर दर्द सब है. तो पास्टर बोले कि बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस क्राइस्ट आई एम हील, ऐसे 70 टाइम्स बोलना है. तो फिर मैं वो बोली, जब मतलब विश्वास के साथ मैं बोली, तो जब मैं बोलते रही तो मेरा सर दर्द बहुत कम हुआ. फिर बाद में मेरे को परमेश्वर पे विश्वास आने लगा कि हाँ 75 नहीं, मैं 90 तक रीच कर सकती हूँ. उसके बाद में थोड़े दिन हुए, फिर मैं एक सब्जेक्ट में बहुत वीक थी. परमेश्वर उसमें भी मुझे बहुत उठाया. फिर बाद में जब मेरे एग्जाम्स था, मेरे सारे फ्रेंड्स को एग्जाम बहुत डिफिकल्ट लगा था, बट मेरे लिए बहुत आसान था. परमेश्वर मेरे को इतना आसान करके दिए. और जब मेरा एग्जाम प्रिपरेशन भी था, तब भी मेरे को सिर दर्द नहीं होता था. मेरा सिर दर्द बहुत ज्यादा कम हुआ था. फिर बाद में जब मेरा रिजल्ट आया था, तो जब भी मैं एग्जाम लिख के आने के बाद में मैं प्रे करती थी. और एक वचन है मार्क 11:24, उसमें है कि जो तुम पूछते हो विश्वास करो कि तुम वो पा चुके हो, तो तुम्हें वो मिल जाएगा. तो मैं वही सोचती थी और मेरी मम्मी को भी मैं बताती थी कि हाँ मैं जो पूछ रही हूँ वो मुझे मिल जाएगा. और जितना मैं लिखी, मेरे 1 मार्क्स भी नहीं कटा है. मेरे को जितना मैं लिख के आई हूँ उतना पूरा मार्क्स मिला है. और मेरे मिस्टेक्स में भी परमेश्वर ने मुझे, लोगों ने, मतलब जो इन्विजिलेटर रहते हैं वो लोग मेरे मिस्टेक्स नहीं देखे, और जितना मैं लिख के आई थी उतना मेरे को मार्क्स मिला है. रिजल्ट के बारे में उतना ही नहीं, मेरे को बहुत 10th में बहुत हेल्थ इश्यूज रहते थे. मेरा मतलब अटेंडेंस 75% से भी कम था. और 75% से कम रहने के बाद एग्जाम लिखने को नहीं देते, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा मैं हर दिन बीमार रहती थी, तो इसलिए एग्जाम लिखने को नहीं देते थे. एक्चुअली अगर नॉर्मल किसी को भी रहता तो फिर भी मेरे को स्कूल में लिखने के लिए मौका दिए. और एग्जाम टाइम में भी मेरे को सिर दर्द नहीं हो रहा था. मतलब मैं भूल ही गई थी कि मेरे को सिर दर्द था करके. मेरे को बहुत लोग ऐसे हॉनर किए, मतलब सम्मान किए, बट जो भी था वो मेरे इकले की वजह से नहीं था. परमेश्वर मेरे को हेल्प किए तो ही मैं कर पाई. आमीन. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳು ತಡೆದು ತೀರ್ಮಾನ ಬಿಡಿಸೋಣ. ಅಬ್ ತಕ್ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು
ಇಷ್ಟು ಶೇಕಡವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇವತ್ತು, ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇವತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಂಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಅವಳ ಒಳಗಿರುವ ಗ್ಲೋರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಆ ಗ್ಲೋರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಪರಾತ್ಪರನು, ಮಹೋನ್ನತನು, ಸರ್ವೋನ್ನತನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರೇ, ಇಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಅವಳು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ, ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ, 3 ತಿಂಗಳ, 4 ತಿಂಗಳ, 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವಳದ ಎಕ್ಸಾಮ್, SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 5 ತಿಂಗಳದಿಂದ ಇವರು ಕರ್ತನ ಈ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮೇಕರ್ ಎಂಬ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಹೋದರ ಸುರೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು, ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ 70-80% ಜನರು ಈ ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇ ಎಂಬ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಜಯ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದವ. ಅವರು ಅವರ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ. ಅವರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಲು. ಏನಪ್ಪಾ, ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿ, ನಾನು 90%, 75%, 90% ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಯ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಕೂಡ ಅವಳು ಏನ್ ಕೊಟ್ಲು? ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಲು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಾಮಿಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು, ಸಣ್ಣ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು. ಓ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳ ಪಪ್ಪ ಹತ್ರ, ಮಮ್ಮಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರು, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಡಿಯೋ, ಪಾಪ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಅಯ್ಯೋ ಮಗಳಂದ್ರೆ ಜೀವ, ಅದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರು, ಅವ್ರ ಮಗಳಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪನಾಗಿ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಪ ಮಮ್ಮಿ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಕ್ಕೇಡಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಅಂಕಲ್ ಮೇರೆ ಪ್ರೇಮಿನೇ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದೇನ ಪ್ರೇಮ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ? ಇಲ್ಲ. ಬಹುತ್ ಭೇದ ಭಾವ ಹಮಾರೆ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪಕ್ಕೂ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಭೇದ ಭಾವ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇನು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಆಗಿ ತೂಕ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹಲೋ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಹೋದರಿಗೆ, ಮಗಳಿಗೆ, ನಿನಗೆ ತಲೆನೋವಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಇರ್ತದೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೀರೇನಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಎದುರು ಬೇಡ ಹಂಗೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅವ್ರು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ನಾನೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೆದರಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಹೆದರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಪಾಪ ಯಾರೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಅವರು. ಎಲ್ಲೇ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ಟೋರಿ. ಧಾರವಾಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ಗಳೇ ಅಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅವರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಅವರು ಆ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಧಾರವಾಡನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರು ಆ ತಲೆನೋವು ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ತಜ್ಞರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ತಜ್ಞರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿರುವಾಗ ಆ ತಜ್ಞರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಾನು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ?
ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ ದಿನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆ ದಿನ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲ್ಬಿಲಿ ಆಯ್ತು. ಗಲ್ಬಿಲಿ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆತನ ಇಷ್ಟ. ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೋದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಈ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಜನ ಈ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರಾದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ವಿಷಯ ನಾವು ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇ ದೇವರ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆ ಮಾತನ್ನು ತಂದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಏನಂತೇಳಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ, ಆಪ್ ಸೋತೆ ರಹಿಯೇ ಪಾಪ್ ಬಹುತ್ ಟೈರ್ಡ್ ಹೋಗ ಆಪ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ಬೋಧಿಸ್ತಿದ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ರಿ, ನೀವು ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಬಹಳ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರಿ, ನೀವು ಪಾಪ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ದು ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರಿ, ನಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮನಕಾಲ ಮೇಲೆ, ಇದು ನೀವು ಮಲಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಯೇಸು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ನಮ್ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರೇ, ನೀವು ಕಾಣಿಕೆ ಕಳಿಸ್ರಿ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು 4 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇವಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ಓಬ್ಲೇಸ್ ಅವರು 5 ಜನನ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಕರ್ತ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಏಕೀಭವಿಸಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಳು ನೈ ಅಂಕಲ್ ಮುಜೆ ಸರ್ದರ್ದಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡುವನೇ ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ನಂಬಿರುವಂತ ಯೇಸು ಔಷಧದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲದ್ರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ತಡೆ ಆಗಿದ್ರು, ನಾನು ಆ ಸಹೋದರಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀರಿ. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅವರ ಮಮ್ಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಳಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾವ ಮಾತು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ? ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ. ಏನ್ ಅಂಟಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ? ಅವರು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಯಾರ ನಾಮದಲ್ಲಿ? ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಹಿತವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ನೀತಿವಂತರ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಕೊನೆ ರಾಜ್ಯದ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನೀತಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಏಕೀಭವಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಇವಳ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ತಲುಪುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓದ್ತೀರಾ ಮಾತನ್ನು? ಯಾಕೋ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓದ್ಬಿಡಿದೆ ಮಾಡಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಪಡುವನಿದ್ದಾನೋ ಅಂತವನು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಪಡುವನು. ಬಾಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೋಗ ಬೇರೆ ಬರ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ದೇವ್ರು ಎಂತ ಯೋಜನೆ ಕೈಸಾ ಯೋಜನಾ ಮನಾದಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೆ ಸಂಕಟ ಪಡುವನಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವನಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಏನ್ ಹಾಡಲಿ? ವರ್ಷಿಪ್ ಬೇರೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿಗಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ.
ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರುವವನಿದ್ದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವನು ಸಭೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆದು ಅವನು ಸಭೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆಕಳಿಸಿ, ಅವರು ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಅವರು ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ರೋಗಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲವ. ಕರ್ತನು ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವ ಕರ್ತನು ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವನು. ಮತ್ತು ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಪಾಪ ದೋಷ ಅಪರಾಧಗಳು ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು. ಅದು ಪರಿಹಾರವಾಗುದು. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲೇ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪಾಪವೇ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಹಾರವಾಗುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುದಂದ್ರೆ, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಬೇಕು. ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ अगर तुमको चंगा होना चाहिए तो एक दूसरे से ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು पापों को मानकर उसको क्षमा मांगो. ಬಸ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆ ದಿವಸ ಓದಿದೇವಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ನೆನಪಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಜೇಮ್ಸ್ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಅಲ್ಲಿಂದ 13 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜೇಮ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನೀನು ಯಾರಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನೋಯಿಸಿದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಿದ್ರೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಯಾರಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಹಿ ಇದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಇವ್ರು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ನೀವತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಖಂಡಿತ. ಇದಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆ, ಇದು ನೀತಿ, ಇದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ನೀತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೀಭವಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಹರ ರಾಸ್ತಾದಿಕ ಅದಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ? ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಯಾಕೋ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದಿಂದ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗುಣ ಹೇಗಾದ್ರೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಏನ್ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನಿದೆ? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಮೇಶ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಭೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಪಡೋದಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಬಾಧೆ ಪಡೋದ್ರೇನು? ಸಂಕಟ ಬೆಂಕಟ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಬೇರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರೋದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲೇ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರಿದ್ರೆ ಸಭೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಸ್ಥವಾಗದಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಉಪಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತು ರೋಗದಿಂದ ಇರುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಸತ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ನಾವೆಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪಾಪ ಇದೆ, ನೀನು ಮನಸ್ಸು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲೋ, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಅದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗದಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗದಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗದಿದ್ರೆ, ಕೊನೆಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಯಾರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಿರೋದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುಃಖಪಡಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಅವರನ್ನು ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೆ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ನೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ನಾವು ಇತರರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೇನಾದ್ರೆ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇತರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇತರರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಜನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಗುಣ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇತರರು ಯಾರಾದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೊನೆ 2 ನೀತಿಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ನೀತಿ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದ ನೀತಿ. ಹಲೋ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವೇನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ನೀತಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಆತನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ, ಎದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವ್ರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯೇಸು ಕೆ ನಾಮ್ ಸೆ ಚಂಗಾ ಹೋ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಕೊನೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಲವಾದ ನೀತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್. ಇದು ಕಡೆ ಈ ಕೀ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಲೋಕದ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
हालेलुया। चंगाई से इस दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकता अगर ये आखिरी नीति को, ये अगम्य, ये अहम ऐसा नीति को हम पालन करने से। आ ನೀತಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ನೀತಿ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಿಯಾ? ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ತರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೀತಿ ಇದು. ಧರ್ತಿ ಮೇ ಪಾತಾಳದಿಂದ ಕೂಡ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾನು ಬೈಬಲ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತಿಂದ ನೀನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುಣವಾದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುಣವಾದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗಾಯದಿಂದ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು? ತುಂಬಲಿತ್ತು ಏನು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸಾಮೆತಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಯಾರು ಉದುವಳಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಜಪಾನು ಅಮೆರಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದಂತೆ. ಹಂಗಾಯ್ತು. ನಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಎಲ್ಲವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುಣವಾದೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ರೋಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್. Whatever you confess, oh hallelujah, धरती का कोई ताकत है, पाताल का कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकता कि परमेश्वर की चंगाई से. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇನ್. ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಳಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾಚಕನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದೇವ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊದ್ರಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿಲುವೆ ಮರಣ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ. ಆತನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಆತನು 5ನೇ ವಚನ. 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಿಲುವೆ ಮೇಲೆ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು. ನಮಗೆ ಸುಖಕ್ಷೇಮ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ನಮಗೆ ಸುಖಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಆತನ ಗಾಯಗಳಿಂದ, ಗಾಯಗಳಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಲಿ, ಆತನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುಣವಾದೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುಣವಾದೆ. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ನೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? तुम्हारे जबान से जो भी निकलता है खुदा मजबूर से करना ही पड़ता है. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವವು ಮರಣವು ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಪವರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ವಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಿದೆ. ವಶ ಅನ್ನೋ ಪದ ಸರಿಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್. ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್. ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ವಶದಲ್ಲಿ ಜೀವವು ಮರಣವಿದೆ. ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವ, ದೇವರು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಶುಭವು ದೇವರು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಜೀವವು ಮರಣವು. ಆಮೇನ್. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಶೈತಾನ ವಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು? ಜೀವವು ಮರಣವು. ಇನ್ನೊಂದು, ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ವಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೀವವು ಮರಣವು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಅತ್ತೆ ಮಾವ ವಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೀವವು ಮರಣವು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಂಡತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ವಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಂಡನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ವಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಯಾರ ವಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಜೀವ ಮರಣವು ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ವಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? नहीं जी अंकल, परसों दिन आके वो बैंक वाले आके लॉक डाल के गए मेरे नालिगे को, क्यों मत परसों दिन साला नहीं भरे थे मैं, उसे लॉक करके यार लॉक ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ರಿ, ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಬಂದು ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದವ್ರು. ಮನೇಲಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ಯೋಬನು ತಿರುಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ನಾಲಿಗೆಯ ನೀತಿ. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಿನಗೆ ತೀರ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ? ತೀರ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಬಬಲ್ ಗಮ್ ತಿಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಹಾಡು ಹಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ನಾವು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ನಾಲಿಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ಬತ್ತು. ಕೈಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ರಕ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಅಜ್ಜಿ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಕರ್ತ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇದು 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಐಫೋನ್, ಓಪೋ ಇದಿದೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿದೆ? 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇದು 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ತೀರ್ಪು. ಏನಿದೆ? ತೀರ್ಪು. ನೀನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆ 12:36 ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಮನುಷ್ಯನು ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಮನುಷ್ಯನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡುವ. ಮನುಷ್ಯನ ಯಾರ್ರಿ? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರದರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಈ ಬೈಬಲ್ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಹೋದಣ ಬಾಬಣ್ಣ? ಓಡೋಣ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಯಾರ ಮಾತುಗಳಿಂದ? ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತೀರ್ಪು ಹೊಂದುವಿ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಹೊಂದುವಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಳ್ರಿ, ಯೇಸುವನ್ನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ಆತನನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ನಿಮಗೆ ನೀತಿವಂತರಾಗ್ತೀರಂತೆ. ನೀವು ಸಿಂಪಲ್. ನೀತಿವಂತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ದುಡಿದ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು 40 ದಿವಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಯೇಸು ಶಿಲುವೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುವೆ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಎನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುವೆ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಬಹುತ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ತಾ ತುಮಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಬರೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಂಟಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತ ನಾಮಕ್ಕೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ड्यूट्रॉमी निकालो. ड्यूट्रॉमी निकाल के घर को जाएंगे. नहीं ओके. ड्यूट्रॉमी ತೆಗಿತೀರಿ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ ಬೇಗನೆ ತೆಗಿತೀರಿ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು, ಬಹುತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀತಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ, తెలుగులో ద్వితీయోపదేశ కాండం ఎన్ని అధ్యాయము? ಸಭಾಪದೇಶ, ಹಿಂದಿ में ಸಭಾಪದೇಶ ಚಾಪ್ಟರ್ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಕ್ಷಮಿಸಿ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ ಓದಿಯೋಣ ಬಾಬಣ್ಣ. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿದೆ ವಾಕ್ಯ. ಓ ನೈ, ಬಹುತ್ ದೂರ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಿಸ್ಟರ್? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸಮಜ ಬರಬೇಕು. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಓದಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಓದಿ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನುಂಟು? ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಿವಸ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಂದೇ ಓನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ ಅವರಿನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಿಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರು ಸಾಬರದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಸಾಬರಿಂದ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಿಯಾ? ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಓದ್ತೀರಿ, ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 20 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಿ 14 ಆಯ್ತಲ್ಲ, 15 ಓದಿ. 15. ನಾನು
ಶುಭಗಳನ್ನು ಹಾ ಮರಣ ಶುಭಗಳನ್ನು ಹಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜೀವವು ಏನಿದೆ, ಜೀವವು ಮತ ಸರ್ವೋದ್ಯಮ ನೀವು ನಾನು ಜೀವ ಮರಣಗಳನ್ನು ಹಂಗ ಓದ್ಬೋದು. ಜೀವ ನಾನು ಜೀವ ಶುಭಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮರಣ, ಜೀವ ಮರಣ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಶಾಪ. ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ನೀವು ನೀತಿವಂತರಾಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜೀವವು ಮರಣವು, ಶಾಪವು, ಆಶೀರ್ವಾದವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓ ಕೈಸಾ ಹೋತ ಅಂಕಲ್, ಓ ಅದು ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಬಲ್ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಂದು ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ ತುಮ್ ಬಹುತ್ ಆತ್ಮಿಕ ಮೇ ಸತ್ಯನಾಶ हो गए, तुझे कौन बोले रहे थे? हम और आगे बढ़ रहे थे तो सत्यानाश बोल तो आए साला कौन है? परमेश्वर की आत्मा नहीं हो, ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮ हो. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದೇನು ಏನು ಒಂದು ಜೀವವು ಮರಣವು ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆದು ಕೆಟ್ಟದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು 19ನೇ ವಚನ ನಾನು ಜೀವ ಮರಣಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಾಪಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಜೀವ ಮರಣಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಾಪಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು? ಒಳ್ಳೆದು ಕೆಟ್ಟದು, ಮೇಲು ಕೀಡು, ಜೀವೋ ಮರಣ ಅಂತ ಕೊಡ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡದೆ ಶಾಪವು ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಸಾಕ್ಷಿ? ಯಾರ ಸಾಕ್ಷಿ? ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಸುಖದಿಂದ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜೀವವನ್ನೇ ಆಡುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಏನ್ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ? ಜೀವವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಇದು ಓದುವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ನಾನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತವಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ಅಂಕಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕ್, ಏನದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡುವ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಂತೇಳಿ, ಜೀವವು ಮರಣ ಇದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಜೀವವು ಮರಣವಿದೆ, ಶಾಪವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆದು ಕೇಳಿದೆ. ನೀವು ಟಿಕ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಳ್ಳೇದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು? ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಟಿಕ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜೀವದ ಮೇಲೆ? ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟಿಕ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ರಿ, ಕನಸು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರ್ಯ. ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಹೋದರಿ, ನಮ್ಮ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರಿ ಸಾಕ್ಷಿಯವರ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಕ್ಷಿ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಾಕ್ಷಿಯವರ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಾಕ್ಯ, ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥತವಾದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದವಳು. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಿನಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ? 71 ಸಾರಿ, 101 ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 70 ಸಾರಿ ನೀನು ಹೇಳು. ಆ 70 ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳ ತಲೆನೋವು ಹೇಳ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತಲೆನೋವು ಹೋಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದು ಅವಳು 75% ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯದೆ. ನೀನು ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಎಫೆಸಿಯರ್ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ 20ನೇ ವಚನ ಓದ್ರಿ ಬೇಗನೆ. ನೀನು ಬೇಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನೀನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ನೀನು ಊಹಿಸೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ. ಹೌದಣ್ಣ, ಭಯಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಇದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವ್ರ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾವು ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಆಕೆ 75 ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು? 75% ಮಾತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಬೇಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಿಯ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಂಗ್ನೆ ಸೆ ತು ಖಾಲಿ ಮಾಂಗಾಯ. ಹಲೋ, ನಂದು ESI ಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಸೂಪ್ರಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಂತೇಳಿ. ಹಲೋ, ದೇವ್ರು ನಿಂದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನಗಿದೆ. ಥಿಂಕ್ ಗ್ರೇಟ್. ನಮ್ಮ ವಿಲಿಯಂ ಕೇರಿ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಓ ಹಮಾರೆ ಘರ್ಕೆ ಬಾಜಿಬ್ತೀವಿ ಅವರಲ್ಲ. ವಿಲಿಯಂ ಕೇರಿ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಈ 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರವರು, ಮಿಷನರಿ ಅವರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ನೆನಪು ಬರ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್, ಇಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರು, ಪಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಅವರ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ವಿಲಿಯಂ ಕೇರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ರಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಮಜೆ ಖಾಲಿ ನೌಕರಿ ಮಿಲಿತು ಬಸ್, 3000 ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ಮಿಲಿತು ಬಸ್, ಈತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡುವಂತೆ ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಡ್ದೇವ್ರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ವಾಕ್ಯ. ನಾನೇಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲೋ 2000 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಅವಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ? ಈಗಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಪೀಡಿಸುತ್ತಮ್ಮ ನಿಮಗೆ? 7 ತಿಂಗಳ. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, 7 ತಿಂಗಳದಿಂದ ಅಂತ ತಲೆನೋವು ಪೀಡಿಸಿತ್ತು. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲ, 7 ತಿಂಗಳಿಂದ ತಲೆ ಪೀಡಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ 70 ಸಾರಿ, ಎಲ್ಲರ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏನಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುಣವಾದೆ. ಆಮೇನ್. ಹೇಳ್ರಿ 1 2 3 4. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾ ಗುಣವಾದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾ ಗುಣವಾದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುಣವಾದೆ. ಆಮೇನ್. ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿರ್ಲಿ, ಅನ್ಯರಿರ್ಲಿ, ಯಾವ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುಣವಾದೆ, ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಗುಣವಾಗಲಾರದ ರೋಗ ಕೂಡ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗುಣ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೈಬಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರೋ 10,000 ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು, ನೀವು 20,000 ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಈ 40,000 ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರೇ, ಈ ಗುಣವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 70 ಸಾರಿ ನಿನಗೆ ರೋಗ ಬಂದಿರುವಾಗ, ನಿನಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂದಿರುವಾಗ, ನಿನಗೆ ವ್ಯಾಧಿ ಪೀಡಿಸುವಾಗ, ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುಣವಾದೆನು. ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರಿ 70 ಸಾರಿ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಗುಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ತಿಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಖಾನಾ ಖಾನೆಗೆ ಬಾದ್ 70 ಟೈಮ್ಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾಷ್ಟಾ ಖಾನೆಗೆ ಬಾದ್ 70 ಟೈಮ್ಸ್, ಜಬ್ ಜಬ್ ಸೀರ್ ದರ್ದ ತಬಿ 70 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಳ ತಲೆನೋವೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಎದುರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಲು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 75% ಅಲ್ಲ, 94%, 20.24, 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಿಯಾ? ಎಲ್ಲ ದಿನದ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಎಲ್ಲ ದಿನ ಎಲ್ಲ ದಿನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕರ್ತ ದಿನ ಎಲ್ಲರ ದಿನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಎಂತ ಸತ್ಯ ದೇವರು. ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಿಯಾ? ಕರ್ತನಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನೆ. ಬೇಗನೆ ಬಂದ್ರೆ 1-1/2 ತಾಸಲ್ಲ, 2 ತಾಸು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧನೆ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೆ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ಕರ್ತನೆ, ಅಸಂಭವವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಕರ್ತನೆ. ಕರ್ತನೆ, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಗುಣವಾಗ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ರೋಗಗಳು ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಇವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ವಾರ್ತೆ ನಿಮಗೆ.
ಏನು ಇಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯದಿಂದ ನಾ ಗುಣವಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾತ್ರ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಹರ್ಷ ತರತಕ್ಕಂತಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೌದು ಕರೆ. ಎಲ್ಲರ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಿಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಣಿಗಳನ್ನು ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಕೃಪಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವರೇ, ಇವತ್ತು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗುಣವಾಗ್ತಾರೆ, ಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೊನೆಯ ನೀತಿ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ನೀತಿ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುಣವಾದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ खुदा भी मजबूर होता है कि तुझे चंगा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका वचन है वो. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನೆ, ದೇವಾದೇವನೇ, ಇವತ್ತು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವ ಮಹಿಮಾರ್ಥಕವಾದ ಕ್ರಿಯೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳಾಗಿ, ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಕರ್ತನೆ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು, ಆತನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು, ಆತನ ಶಿಲುವೆ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಸಹೋದರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು, ಆತನ ನೀತಿಯನ್ನು, ಆತನ ಪವಿತ್ರತ್ವವನ್ನು, ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು, ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಪಾಕನಿಕರವುಳ್ಳ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರು, ಅನೇಕ ಜನರು, ಹೌದು ರಾಜ, ಅನೇಕ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥರಾಗಿದೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಂಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥರಾಗಿದೆ. ನಮಗಿದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾವುದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಆತನ ಕೃಪೆ, ಆತನ ಕರುಣೆ, ಆತನ ಶಿಲುವೆ ಮರಣದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಶಿಲುವೆ ಶ್ರಮೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಪ, ರೋಗ, ವ್ಯಾಧಿಗಳು, ಅನಿಷ್ಟಗಳು, ದರಿದ್ರ, ಬಡತನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುವೆ ಮೇಲೆ ಬಡವನಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ನಿಜವೋ ನಿನ್ನ ಬಡತನವು ದೂರವಾಗಿ ನೀನು ಅನೇಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವಂತನಾಗುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುವೆ ಮೇಲೆ ಗಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟು ನಿಜವೋ ನಿನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಕೃಪಾ ಸಂಪೂರ್ಣನಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ರಾಜ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು, ಹೌದು ರಾಜ, ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತನೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಶುಭವಾರ್ತೆ ತಲುಪಲಿ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಲೋಕದ ಯಾವ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ದೇವರು ಕೂಡ, ಆತನು ಕೂಡ ತಡೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೀರ್ತನೆ 84 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಥಾರ್ಥವಂತನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೇಲುಗಳು ದೇವರು ಹಿಂತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ 84:10 ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ದೇವರು ತನ್ನ ಮೇಲುಗಳು, ತನ್ನ ಶುಭಗಳು ಯಥಾರ್ಥವಂತರಿಗೆ ಹಿಂತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ವಿಥೆಲ್ಡ್, ಆತನು ತಿರುಗಿ ಹಿಂಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಜ. ಕೃಪಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವರೇ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ, ಕ್ಷೇಮವಾಗ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಇವತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಕರ್ತನೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ, ಕ್ಷೇಮವಾಗ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ತಂದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು, ನಾಲ್ಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅವನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಜೀವವು ಮರಣವು 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಶುಭವು ಕೇಡು 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಾಪ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಭಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ.